हालेलुया 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर जमीन समान दे मालिक ते खालक प्रभु ने प्रभु असी तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी अज तेरा शुक्र करते हैं तारीफ करते हैं प्रभु जी अज के दिन वास्ते प्रभु जी अज की इबादत वास्ते प्रभु जी तेरा धन्नवाद करते हैं मेरे प्रभु जी अज जिन्ने भी बच्चे प्रभु जी आ चुके ने जिन्ने आने वाले आ प्रभु जी अपने बच्चों सेवकों लैके आ प्रभु जी तां जो असी मिल के तेरी हमदोसना करिए तेरे नाम की महिमा करिए तेरे नाम की वडियाई करिए प्रभु जी तू वडियाई के योग है महिमा के योग है मेरे पिता जिन्ने भी अज प्रभु जी अज की आवाज जिन्ने भी अज गीत गान प्रभु जी बच्चे बच्चियां प्रभु जी तेरे प्रभु जी अज उन्होंने गलियां मसा करना प्रभु जी जो अज के गीत गाए जान तेन पसंद आन मेरे प्रभु जी अज का बचन भी जो तेरा दास तेरा बंदा लैके आ रहा मेरे प्रभु जी मेरे अब्बा जी वो भी तेरे वालों हो मेरे पिता परमेश्वर जो ना बोले थोड़ी आत्मा बोले प्रभु जी मेरे पिता मेरे अब्बा पापा जी अज प्रभु जी जो तेरा बेटा मीटिंग में चला रहा मेरे पिता परमेश्वर जी भी सिर तो लैके पाँव तक प्रभु जी तेरे मैं लहू के कवर करदा प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर जी की मदद करो सहायता करो मेरे अब्बा पापा महान परमेश्वर जी तू अल्फा ते मेगा आते अंत पहला ते पिछला मेरे प्रभु जी महान परमेश्वर जी तू साडे लई भलाई कीती मेरे पिता परमेश्वर जी महान परमेश्वर जी तेरे प्यार वास्ते सानू अलग अलग देशा प्रदेशा चो सानू जोड़दा मेरे पिता मैं तेरा धन्नवाद करदा मेरे प्रभु जी मेरे अब्बा पापा जी आज जिन्ने भी आउण मेरे पिता अज प्रभु जी जो भी आस मुराद लैके आना जिन्होंने आस मुराद में प्रभु जी पूरा करना मेरे प्रभु जी मैं तेरा धन्नवाद करदा मेरे पिता जी मेरी दुआ नूं सुनिया कबूल किया प्रभु यसु मसीह के मिठड़े नाम दे विचों असीं मंगदे हां आमीन 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 गॉड ब्लेस यू अपोस्टल जी जय मसीह आज की शुरुआत ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਗਤਾਰ ਮਸੀਹ डॉक्टर भी होल्ड रखे एक मिनट हालेलुया 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 प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्नवाद तेरा शुक्र करता पिता परमेश्वर तेरी महिमा तेरी बड़ाई करता प्रभु मेरे गले में मसा कर पिता परमेश्वर दया कर कृपा कर अपन होर ब्लेस कर पिता परमेश्वर मैं तेरी महिमा तेरी बड़ाई कर सका प्रभु तेरे नाम ऊंचा कर सका पिता थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जी प्रभु जी तू महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी मनु ब्लेस होर ब्लेस कर मेरा कराना ब्लेस कर हालेलुया 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 उन्ना भजन गावांगे जी मिलके हाँ जी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਗਾਓ सबने साथ देना उन्ना दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे बल है जहां उन्ना दा बल बड़ा ऊंचा है उन्ना दा बल है यहोवा उन्ना दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे बल है यहोवा औण तूफान हजारा पावे ओ कदी ना हिलदे ने औण तूफान हजारा पावे ओ कदी ना हिलदे ने औण तूफान हजारा पावे ओ कदी ना हिलदे ने उच्चा गोलियत सी निक्का जिहा दाऊद सी उच्चा गोलियत सी निक्का जिहा दाऊद सी पर ओदे वल सी यहोवा पर ओदे वल सी यहोवा ओदा बल बन गया ओदी ढाल बन गया मेरा पाक यहोवा मेरा पाक यहोवा उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्हां दे बल है यहोवा उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्हां दे बल है यहोवा जिन्हां दे बल है यहोवा हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ
ਸੋ ਯਹੋਵਾ Hallelujah. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Yes. ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗ Yes. ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, Yes. ਕਿਉਂਕਿ Yes. ਖੁਦਾਮ Amen. ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ, Yes. ਉਹਨਾਂ ਦੀ Yes. ਸਾਮਰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। Thank you. ਖੁਦਾਮ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। Yes. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। Yes. ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। Amen. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪੋਸਟਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अपनी सामर्थ से बार दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ से बार दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। हालेलुया। आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। कमजोर है, कमजोरों को तकड़ा बना दे। कमजोर है, कमजोरों को तकड़ा बना दे। भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। हालेलुया। आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। प्यास है हम, प्यासों की प्यास बुझा दे। प्यास है हम, प्यासों की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। भूखे हैं हम, भूखों की भूख मिटा दे। भूखे हैं हम, भूखों की भूख मिटा दे। मन्ना बन के उतरा, मन्ना बन के उतरा। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। हालेलुया। आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू अपोस्टल जी। वेरी ब्लेस्ड सॉन्ग। तू आ पवित्र आत्मा आ हमारे बीच में, क्योंकि ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਅਪੋਸਟਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਖੁਦਾਮ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰਾ ਘਰਾਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਅਪੋਸਟਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਲੈਟਸ ਗੋ ਹੀਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਅਕਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। हालेलुया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 136 ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈਗਾ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈਗਾ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਏ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਏ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ। ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੂਰਜ ਕਰਦਾ, ਰਾਤੀ ਕਰਦਾ ਚੰਨ ਅਦਾ। ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੂਰਜ ਕਰਦਾ, ਰਾਤੀ ਕਰਦਾ ਚੰਨ ਅਦਾ। ਤਾਰੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਦੇਂਦੇ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਤਾਰੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਦੇਂਦੇ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਰੱਖੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਰੱਖੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨੂਰ ਬਣਾਏ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨੂਰ ਬਣਾਏ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ। ਜਿਸ ਪਹਿਲੋਠੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਚੁੱਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਗਜ਼ਬ ਦਾ। ਜਿਸ ਪਹਿਲੋਠੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਚੁੱਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਗਜ਼ਬ ਦਾ। ਕੱਢੇ ਮਿਸਰੋਂ ਇਸਰਾਈਲੀ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਕੱਢੇ ਮਿਸਰੋਂ ਇਸਰਾਈਲੀ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ
है सदा। शुक्रिया यहोवा दाही करो, करो शुक्रिया यहोवा दा। जिस कुलज़म दो ही से करके ले इसराइल पार लंगा। जिस कुलज़म दो ही से करके ले इसराइल पार लंगा। फौज सुने फराउन नु रोड़े, रहमत ओदी है सदा। फौज सुने फराउन नु रोड़े, रहमत ओदी है सदा। शुक्रिया यहोवा दाही करो, करो शुक्रिया यहोवा दा, करो शुक्रिया यहोवा दा। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. God bless you, sister ji. हालेलुया। बहुत ही सुंदर जबूर गाया कि शुक्र यहोवा करना चाहिए जोने जिसने पूरी कायनात और इंसान ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਜਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਸੋ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਸ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਜਬੂਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਖੁਦਾਮ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ करे और हर बरकत हर आशीष ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠਹਿਰੇ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਡਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ ਸੋਗ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋਗ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ ਦੇਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਨੇ ਅਥਰੂ ਵਹਾਏ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਨੇ ਅਥਰੂ ਵਹਾਏ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ ਤੂੰ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇਗਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇਗਾ ਸੋਗ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋਗ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟਾਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟਾਵੇਗਾ ਸੋਗ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋਗ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਣਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਾਨ
आवेगा जेड़ा रख के ईमान आवेगा सोग खुशी च बदल जावेगा सोग खुशी च बदल जावेगा जदों रूह दा मसा आवेगा जदों रूह दा मसा आवेगा करजे दे बोझ सारे साडे लै जाणगे करजे दे बोझ साडे सारे लै जाणगे सारे वादे यसू दे ओ पूरे हो जाणगे सारे वादे यसू दे ओ पूरे हो जाणगे यसू बरकतां दा मींह पावेगा यसू बरकतां दा मींह पावेगा सोग खुशी च बदल जावेगा सोग खुशी च बदल जावेगा जदों रूह दा मसा आवेगा जदों रूह दा मसा आवेगा मंजियां ते आए जेड़े तुर के ओ जाणगे मंजियां ते आए जेड़े तुर के ओ जाणगे दुखां दे सताए यसू कोलों शिफा पाउणगे दुखां दे सताए यसू कोलों शिफा पाउणगे जेड़ा रख के ईमान आवेगा जेड़ा रख के ईमान आवेगा सोग खुशी च बदल जावेगा सोग खुशी च बदल जावेगा जदों रूह दा मसा आवेगा जदों रूह दा मसा आवेगा जदों रूह दा मसा आवेगा हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਨੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਪੂੰਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇਸ ਭਜਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਰਜਨੀ ਮਸੀਹ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਰ ਮੋਨਕਾ ਮਸੀਹ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇਮਸ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਮੋਨਕਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੈਮਸੀ ਕੀ ਨਾ ਆਸ ਰੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਏ ਨਾ ਆਸ ਰੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਯਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਯਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਮੰਗਣਾ ਏ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦੇ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਮੰਗਣਾ ਏ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦੇ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਯਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਯਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏ ਮੇਰਾ ਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਏ ਸਭ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਏ ਸਭ ਮੇਰੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਂਗ ਸਵਾਲੀਆਂ ਦੇ
ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, बहुत ही सुंदर भजन गाया कि मैनू जो कुछ चाहिदा वो किहदे कोल लेना, यीशु कोल लेना, क्योंकि इंसान दे उत्ते भरोसा रखण नालों यहोवा दी शरण लेनी भला है। सो असीं कितों मंगना? यीशु कोलों मंगना। तू मंग यीशु कोलों जिहड़ा दे के नहीं मंगदा। किसी इंसान दे कोलों मंगांगे तां ओह साडे कोलों एहसान जतावेगा और सानू ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗਣਾ? ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਦਾਮ ਖੁਦਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਪੂਰਾ ਘਰਾਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਵੇ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਮ ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਰਜਨੀ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੈਮਸ ਜੀ, ਸਿਸਟਰ ਰਜਨੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਰਜਨੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ੂਮ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੈਟਵਰਕ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਤੇ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਇਸ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਰਾਫਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇਰਾ ਰੂਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵਾ। ਤੇਰੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰੇ ਖਾਲਿਕ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੀਤ ਤੇ ਭਜਨ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਯੈਸ ਮਾਈ ਲੋਰਡ, ਯੈਸ ਮਾਈ ਫਾਦਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰਾ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਆਨ ਸਿਖਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਆਨ ਸਿਖਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇਰਾ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਆਨ ਸਿਖਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਆਨ ਸਿਖਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲਾਂ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
तेरे कलाम ते मैं चला चला, तेरा कलाम मेरी जिंदगी दा ताज है, तेरा कलाम मेरी जिंदगी दा ताज है, तेरा कलाम मेरी जिंदगी दा राज है, तेरा कलाम मेरी जिंदगी दा राज है, तेरे कलाम ते मैं चला चला, तेरे कलाम दियां गल्लां गल्लां, तेरे कलाम ते मैं चला चला, तेरे कलाम दियां गल्लां गल्लां, तेरा रुसानो आने सिखावे, तेरा रुसानो आने सिखावे, तेरे कलाम दियां गल्लां गल्लां, तेरे कलाम दियां गल्लां गल्लां। यीशु दे नाल असां जिंदगी बचाउणी है, चल के कलाम उत्ते जिंदगी बचाउणी है, यीशु दे नाल असां जिंदगी सजाउणी है, चल के कलाम उत्ते जिंदगी बचाउणी है, यीशु मैं तेरे कलाम दियां गल्लां गल्लां, तेरे कलाम दियां गल्लां गल्लां, तेरा रुसानो आने सिखावे, तेरा रुसानो आने सिखावे, तेरे कलाम दियां गल्लां गल्लां, तेरे कलाम दियां गल्लां गल्लां, तेरे कलाम दियां गल्लां गल्लां, तेरे कलाम दियां गल्लां गल्लां। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ Hallelujah. ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਸਿਖਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਰਮੀਆ 3:33 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 33:3 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਭਜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਪੂਰਾ ਘਰਾਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 86 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ 86 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। 86 और ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ जैसे ਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪੜੋ। और जैसे कि सबको ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ जैमसी ਨੰਬਰ 86 ਪੜਾਂਗੇ। 86 ਜ਼ਬੂਰ। मैं कहा रही हूं तो इंग्लिश का सुनते कौन नहीं। ऐ खुदावन अपना कान झुका और मुझे जवाब दे, क्योंकि मैं मस्कीन और मुहताज हूँ। मेरी जान की हिफाजत कर, क्योंकि मैं दनदार हूँ। ऐ मेरे खुदा अपने बंदा को जिसका तवक्कल तुझ पर है बचा ले। या रब मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं दिन भर तुझसे फरियाद करता हूँ। या रब अपने बंदा की जान को शाद कर दे, क्योंकि मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ। इसलिए कि तू या रब नेक और माफ करने को तैयार है और अपने सब दुआ करने वालों पर शफकत में गनी है। ऐ खुदावन मेरी दुआ पर कान लगा और मेरी मिन्नत की आवाज पर तवज्जो फरमा। मैं अपनी मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा, क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। या रब माबूदों में तुझ सा कोई नहीं और तेरी सनते बेमिसाल हैं। या रब सब कौमें जिनको तूने बनाया आकर तेरे हजूर सजदा करेंगी।
और तेरे नाम की तमजीद करेंगी, क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीबो गरीब काम करता है। तू ही वाहिद खुदा है। आमीन। खुदा उनके कलाम पर आमीन। पढ़े, खुदा के हम सब की बरकत हो। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਉਤਰਿਆ 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 ਐ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਉਤਰਿਆ 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 ਐ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਉਤਰਿਆ 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 ਐ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਉਤਰਿਆ ਐ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਉਤਰਿਆ आसमानी खुशी ना भरदे सान आसमानी खुशी नाल भरदे सान गीत नया दिल विच पा गीत नवा दिल विच पा उतरिया 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 ऐ रूहे पाक ऐ रूहे पाक उतरा उतरिया 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 आस अमृत जल प्रभु हानु पड़ा दे अमृत जल प्रभु सानु पड़ा दे दिल मेरे दी प्यास बुझा दे दिल मेरे दी प्यास बुझा दे चश्मा बन के उछलिया चश्मा बन के उछलिया उतरिया 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 ऐ रूहे पाक उतरिया आसमानी रोटी सानू खवा दे आसमानी रोटी सानू खड़ा दे कमजोर दिल नू तकड़ा बना दे कमजोर दिल नू तकड़ा बना दे भरपूर करके राजा भरपूर करके राजा उतरिया 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 ऐ रूहे पाक उतरिया ऐ रूहे पाक उतरिया पाक रूहे आ मेरे दिल दे अंदर पाक रूहे आ मेरे दिल दे अंदर बन जावा मैं तेरा मंदिर बन जावा मैं तेरा मंदिर अपनी राह मुझको दिखा अपनी राह मुझको दिखा उतरिया 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 ऐ रूहे पाक उतरिया 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 ऐ रूहे पाक उतरिया ऐ रूहे पाक उतरिया ऐ रूहे पाक उतरिया हालेलुया हालेलुया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਦਰ ਥੋਮਸ ਪਠਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਥੋਮਸ ਪਠਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੈਮ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਕਰੋ ਜੀ। हेलो ब्रदर जी जैम सिक्की ਜੈਮ ਸਿੱਖ ਗॉड ब्लेस ਜੀ। इस मीटिंग ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈਮ ਸਿੱਧੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਰੀਬ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, धोकर लहू से साफ कर दूं, उसके लहू की सदा है यही, सबसे कहता है मेरा मसीह, आ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे। चिंता न कर मैं तेरे साथ हूँ, चिंता न कर मैं तेरे साथ हूँ, महसूस कर मैं तेरे पास हूँ, ये महसूस कर मैं तेरे पास हूँ, आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूं, आ तेरे जीवन आनंद भर दूं, उसके लहू की सदा है यही, सबसे कहता है मेरा मसीह, आ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे। मत भूल तेरा सहारा हूँ मैं, मत भूल तेरा सहारा हूँ मैं, हर गम में तेरा किनारा हूँ मैं, हर दुख में तेरा किनारा हूँ मैं, तेरी लड़ाई को मैं खुद लड़ूंगा, तुझको उठाकर खड़ा मैं करूंगा, उसके लहू की सदा है यही, सबसे कहता है मेरा मसीह, आ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ ਅਤੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਭਜਨ ਗਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਪੂਰਾ ਘਰਾਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਜੇ ਸ਼ਿੰਦਾ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੰਜੀਵ ਖੋਖਰ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੀਚਰ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਹਿਕ ਦੀਪ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਵੇਂ ਜੋ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਿਜੇ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਕਦੀਪ ਜੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਗਾਉਣ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਸ਼ਿੰਦਾ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸੰਜੀਵ ਖੋਖਰ ਜੀ ਅਗਰ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਭਜਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਰ ਮੋਨਕਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਮੋਨਕਾ ਮਸੀਹ। पाप सारे धुल गए, दाग सारे मिट गए, पाप सारे धुल गए, दाग सारे मिट गए। मैं पापों से आजाद हुआ, मैं पापों से आजाद हुआ, मैं गाता हूँ होसना, मैं गाता हूँ होसना, होसना होसना होसना, होसना होसना होसना, मैं गाता हूँ होसना, मैं गाता हूँ होसना। रिहाई मुझे मिल गई, चंगाई मुझे मिल गई, रिहाई मुझे मिल गई, चंगाई मुझे मिल गई। मैं दुखों से आजाद हुआ, मैं दुखों से आजाद हुआ, मैं गाता हूँ होसना, मैं गाता हूँ होसना, होसना होसना होसना, होसना होसना होसना, मैं गाता हूँ होसना, मैं गाता हूँ होसना। लहू से मैं धुल गया, यीशु मुझे मिल गया, लहू से मैं धुल गया, यीशु मुझे मिल गया। मैं खुशी से आबाद हुआ, मैं खुशी से आबाद हुआ, मैं गाता हूँ होसना, मैं गाता हूँ होसना, होसना होसना होसना, होसना होसना होसना, मैं गाता हूँ होसना, मैं गाता हूँ होसना। खुशी मुझे मिल गई, तसल्ली मुझे मिल गई, खुशी मुझे मिल गई, तसल्ली मुझे मिल गई। मैं दुखों से आजाद हुआ, मैं गाता हूँ होसना, मैं गाता हूँ होसना, होसना होसना होसना, होसना होसना होसना, होसना होसना होसना, होसना होसना होसना, मैं गाता हूँ होसना, मैं गाता हूँ होसना। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, वेरी ब्लेस्ड सॉन्ग। मैं गाता हूँ होसना। रिहाई मुझे मिल गई, चंगियाई मुझे मिल गई, मैं गाता हूँ ਹੋਸਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਪੂਰਾ ਘਰਾਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। आमीन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਬ੍ਰਦਰ ਸੰਜੀਵ ਖੋਖਰ ਜੀ
ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪੋਸਟਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਕ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਪੋਸਟਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया। जिन्ने भी खुदा दे दास दासियां बेटे बेटियां जिन्ने भी अज खुदाबंद प्रभु यस्सु जी जिंदा खुदाबंद प्रभु यस्सु जी अज अपने इस प्लेटफॉर्म ते जो परमेश्वर दे वल्लों चुनिया ठहराया होया लेके आया इकट्ठे किया देसां प्रदेसां चो सब नूं मेरे वल्लों जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर असी तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। सुंदर समय वास्ते तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। आज मेरे खुदाबंदा मेरे पापा जी जिन्ने भी आज तेरे बच्चियां ने बेटियां ने गीत गाए प्रभु जी आज तेन पसंद आए मेरे पिता परमेश्वर जी। असी तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। महान परमेश्वर जी रूह ते सच्चाई नाल तेरी इबादत की प्रभु जी। असी तेरा धन्नवाद करते मेरे प्रभु जी। तेरा वादा जिथे 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे होंगे मैं हाजिर हाँ। सचमुच पापा जी तुसी हाजिर ते नाजिर है मेरे प्रभु जी। महान परमेश्वर जी तू कृपा कर एक एक ते दया कर मेरे पिता परमेश्वर जी। हुण तेरा जो पाक पवित्र बचन खुलने जा रहा मेरे पिता परमेश्वर जो तेरा दास तेरा बेटा जो तेरी आवाज नूं लैके आ रहा मेरे पिता परमेश्वर जी उन्होंने पैरों तो लैके सिर तक प्रभु जी मैं तेरे लहू दे विच कवर करदा मेरे प्रभु जी। अज मेरे पिता परमेश्वर जी अज ओ ना बोले तेरी आत्मा बोले प्रभु जी। तू प्रभु जी उहदे नाल गलबात कर प्रभु जी मेरे पिता। अज उहदे होठां दा जुम्मा लिया मेरे प्रभु जी मेरे पापा जी। जिस तरह तू जर्मिया दे होठां दा जुम्मा लिया उहदे मूँह च अपने बचन पाए मेरे पिता परमेश्वर जी। उसे तरह प्रभु जी मैं प्रभु जी तेरे दास लई मंगदा मेरे पिता अपने दास दे मूँह च अपने बचन पा प्रभु जी। प्रभु जी अज दा बचन होवे प्रभु जी साडी बेहतरीन तरक्की वास्ते होवे प्रभु जी। साडियां दिलां दीयां फट्टियां ते लिखिया जावे मेरे पिता मेरे अब्बा पापा जी। प्रभु जी सानू सुनने वाले कान दे समझ वाला मन दे मेरे पिता परमेश्वर जी तां जो तेरे बचन नूं समझ सकीए मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे प्रभु जी मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु जी। महान परमेश्वर जी तुसी मेरी दुआ नूं सुनिया कबूल कीता प्रभु यस्सु मसीह दे पाक ते पवित्र नाम दे विचों असीं मंगदे हां पा लेने आमीन ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਗॉड ब्लेस टू ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਸੰਜੀਵ ਖੋਖਰ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. हालेलुया टाइम ऑन यू पास्टर जी। Praise the Lord. सबको जय मसीह की। जय मसीह जय की मसीह की जय। बात सुनिए। थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन की हजूरी में आप सभी का वेलकम है आज की शाम के लिए। इस महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जिस परमेश्वर ने मुझे समय दिया है और खुदावन की पनाह में मैं आप सभी को उनके हाथों में देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के हाथों में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वैसे मैं प्रीचिंग हिंदी में करता हूँ लेकिन आज मैं पंजाबी में प्रीचिंग करूंगा क्योंकि सारे भाई बहन जो है हमारे पंजाबी भाई बहन है तो आज की प्रीचिंग मैं हिंदी में ही करूंगा। हालेलुया हालेलुया। लॉर्ड खुदावंद आप सब ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਈਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit. महान अब्दी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ परमेश्वर साडी अगुवाई करो साडी रहनुमाई करो खुदावंद मैं अपने रूह जिस्म जान ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਕਲਾਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਲਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਸੇਮ ਨਾ ਰਹਿਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਤਾਏ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਖਾਦਿਮ ਇਸ ਪਿਤਾ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਓ
और पिता परमेश्वर तू महिमा आदर इज्जत और जलाल दी जोगी, तू सजदियां दी जोगी। असीं सजदा करदे हां तेनू और झुकदे हां खुदावंद तेरे अगे, और अपने पवित्र पिता परमेश्वर तेरे बेटे यीशु दे कदमां दे असीं अपने होठां दे नाल चुमदे हां। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर सानू गाइड कर खुदावंद खुदा। इस विनती नू सुन स्वीकार कर, यीशु मसीह दे नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। हजूरी दे विच आप सब दा एक बार फिर वेलकम। मैं खुदावंद दा छोटा जिहा दास आप सभी नू जय मसीह दी कहंदा होया हाथ जोड़ के जय मेरी मसीह, जय जय मसीह करो। मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की। और ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੂਮ ਪੇਜ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਤਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬ੍ਰਦਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। गॉड ब्लेस यू। आइए ਅਸੀਂ 9:30 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ 9:30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੀਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਚੁਸਤ ਰਹੀਏ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਰਖਣ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। तो आइए आज के कलाम ਨੂੰ मैं शुरू करने के लिए जा रहा, और मेरा आज का सरमन है, आज का टॉपिक है कि परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਓਬੀਡੈਂਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਕਟ ਆਫ ਦੀ ਅਪੋਸਟਲ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 7 ਵਰਸ 9 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 7 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 9 ਆਇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਚਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੀਚਰ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। सही बात आप। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰਾਈਟ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 7 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 9 ਆਇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਖੁੰਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। आमीन आमीन।
लॉर्ड खुदावन दे नाम दी महिमा होवे, खुदावन दे नाम ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 7 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 9 ਆਇਤ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਜੋ ਹੈ ਆਦਮ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। अब्राहम तो ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਹਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਯਾਕੂਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਉਸਦੇ 12 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 12 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਯੂਸਫ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਸਫ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੂਸਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਓਬੀਡੈਂਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਸਫ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ। जिस जगह तो मेरी स्टडी है, जिथे तक मैं स्टडी की हुई है, मैं यूसुफ दी लाइफ नूं एक बच्चे दे रूप दे विच मैं एक इमेजिन करदा हां कि मेरे सामने यूसुफ एक बच्चे दे रूप दे विच बैठा हुआ है, एक खड़ा हुआ है। मैं अपने सामने यूसुफ नूं एक बच्चे दी न्याय देखदा हां और देखदा हां कि वो अपने काम दे विच हर एक काम दे विच प्रति वफादार है। बाइबल दे विच असीं पढ़दे हां, जद असीं देखदे हां ते यूसुफ नूं खास काम दित्ता गया सी कि जा अपने भरावां दा जो रड़ दे विच जो मैदान दे विच हो सकदा वो किते भी खतरनाक एरिया दे विच वो भेडां गावां नूं बकरियां नूं चारदे होण और उसनूं अपने बाप को ड्यूटी मिली कि वो जावे ते उन्हां दी शुद्ध लैके आवे, कुछ उन्हां नूं खाण दे लई दे के आवे। और ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉਜ਼ਾੜ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਓਬੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਸੁਫ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਯੂਸੁਫ ਯੰਗ ਹੋਇਆ, ਯੂਸੁਫ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧਿਆ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈਵਲ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗਰੋਥ ਅਪ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਪ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਦਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟਰਬ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਫਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਸੁਫ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦ ਯੂਸੁਫ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਫਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਜ਼ਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਜ਼ਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਉਜ਼ਾੜ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਸੁਫ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਯੂਸੁਫ ਅੱਗੇ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੈਵਲ ਅਪ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਸੁਫ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਟਰ ਸੀ। ਪੋਤੀਫਰ ਦੀ
ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਪੋਤੀਫਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਰਡ ਪੇਨ ਲਾਈਫ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਮੋਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਯੂਸਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਛਿਨ ਭਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ 1% ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ WhatsApp ਤੇ, ਅਸੀਂ Facebook ਤੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਫਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ WhatsApp ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਮੈਂ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡ, ਮਾਈ ਗੋਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਦ ਮੀ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਫੈਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ? ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਥ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਖੁਦਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਸੰਡੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਫ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਟਫ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯੈਸ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹੇ Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus God. Hallelujah. पिता परमेश्वर जो भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है यीशु तेरे नाम दे च सारी नेटवर्क की प्रॉब्लम दूर होने पाए पिता। हालेलुया। हालेलुया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀਸਸ ਗॉड, ਜੀਸਸ ਗॉड, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਪਏ। ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ पिता कंप्लीटली ਅਸੀਂ सुनने पाइए पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तारीफ तारीफ तारीफ, हालेलुया हालेलुया जीसस गॉड, हालेलुया हालेलुया, तारीफ 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 तारीफ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी सिचुएशन महान परमेश्वर तेरे हत्थां 'ਚ दिन्ने पिता परमेश्वर। कृपा करो यीशु, कृपा करो। हालेलुया हालेलुया पिता जी, कृपा करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया धन्यवाद हालेलुया पिता जी, खुदा सचमुच दया करो हालेलुया पिता। तेरे दास परमेश्वर अपनी दया कीजिए, खुदा सब नॉर्मल हो जाने पाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। यीशु के नाम में। जी ब्रदर जी, जी मेरी आवाज ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ जी हाँ जी, आ रही जी जी थोड़ा जी आ डिस्टर्ब। रही है भाई। ਇਸ ਲॉर्ड ਥੋੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, गॉड ब्लेस। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਈਏ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹੇ ਯੈਸ he is my daughter, he is my son, my ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯੂਸਫ ਆ ਜਾਵੇ, ਯੂਸਫ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪ੍ਰਿਯ ਜਨੋ, ਯੂਸਫ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਉਹ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 2 ਵਾਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਥਲੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਨੋ, ਨੈਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ, ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 7:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾਬ 7:10 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿਯ ਜਨੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਜਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਮਿਲੇ, ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਤ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ ਪੀਟਰ ਐਂਡ ਜੌਨ, ਪਤਰਸ ਔਰ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਔਰ ਯਹੂਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 2 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, 2 ਅਪੋਸਟਲ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ।
मैं तुहानू दसना चाहुंदा ये प्रभु यीशु मसीह दे नाल नाल जरूर चलदे सी, लेकिन ये फिर भी यीशु मसीह दे नाल नहीं सी। ये विखावे दे रूप दे विच असीं जेकर इन्हां दी जिंदगी नूं असीं पढ़दे हां ते इन्हां दोनां दे विच कंपीटीशन सीगा। जद असीं बाइबल नूं रीड करदे हां असीं बहुत ध्यान दे नाल असीं समझ दे नाल असीं पढ़दे हां ते इन्हां दोनां दे विच कंपीटीशन रहिंदा सी। कई गल्लां बातां विच तुसीं देख सकदे हो। पतरस हर बार वो अपने आप नूं अगे लैके आउंदा सी। पतरस हर बार कुछ नवीं गल करदा सी। प्रभु मैं तेरे लिए जान देदा, प्रभु मैनू हुक्म दे मैं पानी उत्ते चला, प्रभु तू इदां कह मैं इदां करांगा, प्रभु मैं तेरे लिए आ करांगा। और असीं सब देखदे हां कि पतरस इसलिए अगे रहिंदा सी कि यूहन्ना गाड़ी ना आवे, दूसरे अपोस्टल दूसरे चेले गाड़ी ना आवे, मैं एक अलग ही यीशु मसीह नूं दिखाई दवां। जिस प्रकार असीं एक जमात दे विच असीं स्कूले पढ़दे सी ते असीं देखदे सी कि असीं हर एक कोशिश करीदी सी पढ़ाई दे विच कि मैं दूसरे बच्चों नालों एक अलग दिखां, अपने टीचर्स नूं अपने अध्यापकां नूं मैं एक अलग दिखां। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा ये दोनों यीशु मसीह दे नाल सी, लेकिन ये दोनों आपस में नाल वॉक नहीं कर रहे सी, ये आपस में आज्ञाकारी दे विच नहीं चल रहे सी। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा जद असीं पढ़दे रसूलां दी किताब 3 अध्याय और उसकी एक आयत नूं जद असीं पढ़दे हां ते उस जगह ते एक बिग मैरिकल लिखिया होया है। मैं तुहानूं पढ़ के सुनाउणा चाहुंदा हां उस मैरिकल नूं। इस तो पहला कि उस चमत्कार नूं पढ़ीए, उस तो पहला मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि इन्हां दी जिंदगी इकट्ठे रहण वाले नहीं सी। ये बेशक यीशु मसीह दे नाल चल रहे सी, लेकिन ये इको फोकस लैके चल रहे सी कि यीशु मसीह तो बाद यीशु मसीह दी गद्दी किने संभालनी आ, यीशु मसीह दी जगह किहड़े चेले ने लैनी आ। और तुहानूं मैं दसना चाहुंदा जेकर तुसीं सब बाइबल नूं जानन वाले हो, तुसीं मेरे नालों जारी ते हो, तुसीं मेरे नालों वध नॉलेज रखण वाले सारे भैण भरा हो। जद असीं बाइबल नूं पढ़दे हां ते असीं देखदे हां कि चेलियां दे विच ये गलबात चलदी रहिंदी सी कि यीशु मसीह तो बाद ओहदे लैवल दे उत्ते ओहदी जगह कौन लवेगा। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੱਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਬਿਠਾਵੇਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਮੈਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੀ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, इस परमेश्वर ने इस जगह ते सानू दस्या कि खुदावंद दे कलाम ने सानू सिखाया है कि वो चेले यीशु मसीह दे नाल रह के भी ओदे नाल नहीं सी, वो आपस में एक दूजे दे नाल वॉक कर रहे सी। जेकर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 3 ਅਧਿਆਏ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਿਗ ਮੈਰੀਕਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਰੀਕਲ ਇੱਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਰੀਕਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਲੰਗੜੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਦਾ ਚੱਲ, ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਗ ਬਾਈਬਲ ਸੇਜ਼ ਬਿਗ ਮੈਰੀਕਲ दो इंसान जो एक मन नहीं सी, इज द बिग मैरिकल। होली स्पिरिट आया, होली स्पिरिट ने बिग मैरिकल किया, दो इंसानां नूं एक कर दिता। हालेलुया हालेलुया। सदा ते ਅਸੀਂ पढ़दे हां रसूलां दे करतब 3 अध्याय और उसदी एक आयत ਅਸੀਂ पढ़ सकते हां अपनी बाइबल दे विच। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करन दे ਵੇਲੇ पैर हैकल चले जांदे सन। हालेलुया। इस जगह ते रसूलां दे किताब दे विच असीं पढ़िया कि पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करन दे वेले 30 पैर हैकल नूं चले जांदे सन। हालेलुया। बाइबल सेज मोस्ट मेरे मुताबिक ये सब तो वड्डा मैरिकल है। दो इंसान जिन्हां दा मन एक नहीं सी, होली स्पिरिट आया और दोनों नूं एक कर दिता। बाइबल दे विच लिखिया ये दोने हैकल दे विच प्रार्थना करन दे लई जा रहे सी। ਇਹ ਉਸ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੋਕਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਸੇਜ਼ ਬਿਗ ਮੈਰੀਕਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਓਬੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੂਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪਿਓਾਂ ਵੱਲ, ਉਹ ਹੱਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ, ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਤਰਸ ਔਰ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਚਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ। ਕਦੋਂ ਭਾ ਗਈ? ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਰੋਹਣ ਹੁੰਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਏ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਰਸ ਔਰ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਚਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਈ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 3 ਦੀ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਸੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 3 ਐਕਟ ਆਫ ਦੀ ਅਪੋਸਟਲ ਚੈਪਟਰ 3 ਵਰਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਂਦਰੂ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਗ ਮੈਰੀਕਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਲੀ ਜਾ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ, ਇਹ ਪਰਸਨ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ, ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 17 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਧਿਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਦਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਉਤਪਤੀ 18 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 17 ਆਇਤ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਈਫ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਛੁਪਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਾਓ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਸੋਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਾ,
ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੀਜ਼ ਜਨੋ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, परमेश्वर ने उसके लिए शब्द बोल दिया कि मैं अब्राहम तो कुछ क्यों लुकावा। कुछ खास वजह नहीं, सिर्फ एक खास वजह सी। बाइबल सेज अब्राहम इज वेरी ऑनेस्ट। अब्राहम परमेश्वर के प्रति बहुत ईमानदार ते परमेश्वर के नाल चलन वाला इंसान सी। खास ध्यान दिंदी है, बाइबल दसदी है, खास ध्यान दिंदी है। अब्राहम परमेश्वर ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਸੇਜ਼ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਓਬੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। 75 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। God says, Abraham, I bless you. I bless you, your generation. मैं तैਨੂੰ बतावांगा, तेरी जनरेशन ਨੂੰ बतावांगा। लेकिन बाइबल says 24 ਜਾਂ 25 ਏਜ 24-25 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, लेकिन ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜਾ ਅੜਿਆ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਲ 99 ਪਲੱਸ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਇਸ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਪਰ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ 18 ਦੀ 17 ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਵਾਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਔਰ ਬਲਵੰਤ ਕੌਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ परमेश्वर ने ये चीज इसलिए कही क्योंकि अब्राहम के द्वारा दूजिया कौमां ने बरकत पानी सी। परमेश्वर ने सोचा ये एक आम इंसान नहीं रहना, ये एक आम इंसान नहीं रहना। बेशक आज ऑर्डिनरी आज साधारण इंसान है, लेकिन एक ऐसा प्लेस एक ऐसे लेवल पे इंसान पहुंचने वाला है, ये साधारण नहीं रहना। मैं इस साधारण इंसान को क्यों छुपावा जब कि इसने साधारण नहीं रहना। हालेलुया। जद तुसी खुदावन दे साधारण नहीं रह जाते, खुदावन तुहाडे ते ईमान लैके आउण लग पे, खुदावन तुहाडी जिंदगी दे कोई राज तुहाडे तो क्यों लुकावेगा। एक बाप जेकर ओदे कोलों पैसा है, घर बच्चे नूं जरूरत है, नीड है, वो कहंदा पापा अज बाजार जाना है, और पापा कहेगा कि मेरे बटुए दे विच पैसे नहीं है। जे नहीं भी होंगे वो अपने दोस्त को किसी कजन को फड़ के लेके आवेगा क्योंकि उसके बच्चे ने कुछ मंगया है। बाप कभी अपने बच्चे को कुछ नहीं छुपाएगा। सेम रीति दे नाल साडा पिता परमेश्वर जद साडी चाल उसनु पाउंदी है, जद साडी वो आज्ञा करके देखता है, जद साडे चाल देखता है, फिर कुछ गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ परमेश्वर आ चीज़ां दा तू मेरे ते भेद क्यों नहीं खोलदा, ते फिर ये सवाल साडे नहीं होणगे। हालेलुया। मेरे नाल आयत कड्डें अमोस की पुस्तक, बहुत अच्छी आयत है। अमोस की पुस्तक कड्डें, अगर किसी ने मिल गई है तो अमोस की पुस्तक। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अमोस की पुस्तक, अमोस की पुस्तक कड्डांगे 3 अध्याय और उसकी 7 आयत पढ़ांगे। ਅਸੀਂ 3 अध्याय और उसकी 7। बुक ऑफ अमोस चैप्टर नंबर 3 वर्स 7। हाँ जी, 3 ਦੀ 7। अमोस 3 ਦੀ 7 इस जगह पे खुदावंद का कलाम लिखा है। निसंग प्रभु यहोवा कोई काम नहीं करेगा जे वो अपने सेवक आदियां नूं अपना भेद प्रगट ना करे। लॉर्ड इस गल दे कि ਅਸੀਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। हम पिता परमेश्वर
ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮੋਸ 3:7 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਐਵਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਸੇਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੂਹ ਦਾ ਜਗਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੂਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਸੇਜ਼ ਸਦੋਮ ਅਮੋਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਸੇਜ਼ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਵਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਨੀਨਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਸੰਗ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਸੈਲਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਦੁੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ मैं तुहानू दसना चाहना God says life of अब्राहम सिर्फ एक आज्ञाकार था और परमेश्वर ने एक ही चीज कही कि मैं इसको जान लिया है। अब्राहम नू परमेश्वर ने क्या जान लिया है। आज कितने लोग है ईमानदारी दे नाल इस जगह ते हाथ रखणगे, अपने दिल कहणगे हाँ खुदा तू मैनू जान लिया है, तू मैनू पहचान लिया है। जेकर ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਗॉड ਇਜ਼ ਵਫਾਦਾਰ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਫਾਦਾਰ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 4:13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਪੀਟਰ ਔਰ ਜੌਨ ਦੀ, ਪਤਰਸ ਔਰ यूहन्ना ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮੈਰੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 4:13 ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇਹ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਕਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਉਹ ਵਾਓ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ। खुदा यीशु जैसा कोई नहीं हो, हालेलुया। यीशु जिदा कोई नहीं, यीशु वर्गा कोई नहीं मैं कह सकता। जब कोई खुदावंद दे प्रति साडे लिए चीज कहे कि ये खुदावंद दे नाल सी, यीशु मसीह दे नाल सी, जब उन्होंने जाने कि यीशु मसीह दे नाल सी तो हैरान होए। उन्होंने पता लग गया इन्हां दा गुरु मैरिकल करता सी, सेम अज इन्हां दी लाइफ होणगी। हालेलुया। और बाइबल दे विच लाइफ ऑफ नूह जिनसिस 3:9 दे विच इस जगह के उत्ते असी देखते हैं कि परमेश्वर ने उहदे उत्ते रिवील किया, अब्राहम ते रिवील किया, जुनाद ते रिवील किया इन द लास्ट डे। बाइबल इन द लास्ट डे, मैं इस मैसेज ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। इन द लास्ट डे इन अर्थ
ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ, ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਚਾ ਲਓ। ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਚੇ, ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਬਚੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਵਾਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 66 ਲੜਾਈਆਂ ਉਹ ਜਿਤਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 66 ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇਖਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਿੰਗ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਏਲੀਆ ਔਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀ ਔਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਗੇਹਾਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਡਬਲ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ 40 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸਭਨ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਸਾਰਨ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਜੈਮਸੀ ਪੜ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। आज ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਕਲਾਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਅਧਿਆਇ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਪੰਕਤੀ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਹੋਨਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਚਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਪੂਰਾ ਘਰਾਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਕਲਾਮ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਸਟਰ ਦਲਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ? ਪਾਸਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਲੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਲਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਆ। यदि ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੋਈ बढ़ोतरी नहीं हो, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਔਰ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। तो बहुत बढ़िया कलाम विजय जी, बहुत अच्छा आपने आज जो टॉपिक लिया, जो कलाम दस्या, वो परमेश्वर आपनों बहुत आशीष और बरकत दे। आज सानू बहुत अच्छा एक लैसन मिले और उस लैसन ने सानू सोचने ते मजबूर किया कि यस, थिंक अबाउट दिस। तो
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਗॉड ਬlesਸ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੈਟਸ ਗੋ ਹੀਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਅਕਸਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ। ਸਿਸਟਰ ਅਕਸਾ ਜੀ। हालेलुया। जय मसीह की सबको, जय मसीह की पास्टर जी। गॉड जय ब्लेस मसीह। यू। आपने बहुत अच्छा और खूबसूरत टॉपिक आज रखा था कि खुदा में वफादारी के साथ चलना, और बहुत अच्छे आपने वर्ड्स के साथ हमें समझाया। और खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आपके घराने को, आपकी मिनिस्ट्री को, आपके चर्च को। तो इसी तरह खुदावन में हम सबको वफादारी और ईमानदारी से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम खुदा के साथ वफादार होते हैं तो उसका वादा है कि फिर वो भी वफादारी के साथ हमारे साथ चलता है। गॉड ब्लेस यू, और खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन। जय मसीह की। ਆਮੀਨ। ਗॉड ਬlesਸ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਟਸ ਗੋ ਹੀਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਅਪੋਸਟਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪੌਲ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਖਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕਲਾਮ ਸੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਵਫਾਦਾਰ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਸੂਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ। ਰਸੂਲ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹੌਕੇ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਜੋ 10 ਆਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜੋ 10 ਹੁਕਮ ਹੈ, ਦੋ 10 ਆਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਗਿਆ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਜੋ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਾਈ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਥ ਤੇ ਮੰਗਦਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਪਾਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪਾਇਆ, ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਸਾਮਰਥ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਾਈ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਅਪੋਸਟਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸਤਰਾਲ, ਸਭ ਕੋ ਸਲਾਮ। ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਗੈਸਟ ਭਾਈ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਵੈਤੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁਤ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ
ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪੋਸਟਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੱਥ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਖਾਲਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਆਦਰ ਮੈਂ ਮਜਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਜਲਾਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਟੂ ਹੈਵਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਮਰਥੀ ਹੱਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਸਮਰਥ ਮੰਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰ ਦੋ, ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਦੋ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਭੇਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੋ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨਸਲ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਕਲਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਕਲਮ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੋ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਗਤਾਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੂਵੇ, ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਚੋਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਚਟਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਭਾਈ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਬੇਟਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਟੂ ਹੈਵਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਕਸ਼ਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਣ, ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਭਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਹਿਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਚਰਚਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਪਾਪਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਸ ਜੌਬ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਭੈਣ ਰਜਨੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਪਾਪਾ, ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਾਸ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਪਾਸਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਜੋ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਬਚਨ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭੈਣ ਮੋਨਕਾ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਕਬਰ
कर दो, परिवार ਨੂੰ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਠਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਥੋਮਸ ਪਠਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਯੂਸਫ ਅਜਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਸਟਰ ਮਕਸੂਦ ਜਵੈਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਸਟਰ ਸੰਤੋਖ ਰਾਮ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਸਟਰ संतोख सिंह ਲਈ प्रार्थना करदा, पास्टर बलजिंदर मसीह ਲਈ प्रार्थना करदा, प्रोफेसर बालकिशन बिरदी वास्ते प्रार्थना करदा, साम मसीह कल्याण वास्ते प्रार्थना करदा मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे प्रभु जी होर जिन्ने तेरे दास है प्रभु जी तेरे सेवक है उन्हां वास्ते प्रार्थना करदा, मार्शल जी वास्ते प्रार्थना करदा मेरे पिता, दानिश माल वास्ते प्रार्थना करदा मेरे पिता परमेश्वर। एक एक दे साथ हो मेरे पिता परमेश्वर, भैन संदीप के साथ हो मेरे पिता, मनदीप के साथ हो मेरे प्रभु जी। मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु जी जिन्ने तेरे बच्चे प्रभु जी अज नहीं आए उन्हां लई भी मैं बहुत वड्डी बरकत मंगदा मेरे पिता परमेश्वर। बरकत दे मेरे पिता परमेश्वर, बरकत तेरे कोल है मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्नवाद करदा महान परमेश्वर जी ये तेरे प्यार वास्ते मैं तेरा धन्नवाद करदा मेरे प्रभु जी। मेरे अब्बा पापा जी मैं प्रार्थना करदा मैं अपने आप नूं तेरे लहू च कवर करदा, मैनूं भी अपने ज्ञान ना भर दे, अपने बचन ना भर दे, अपनी गल्लां ना भर दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरे को तेरियां गल्लां मंगदा, तेरियां मूंह दीयां गल्लां मंगदा मेरे पिता, अपनी मूंह दीयां गल्लां ना मैनूं भर दे, अपनी आवाज ना भर दे तां जो तेरी दित्ती हुई आवाज ना मेरे पिता मैं बोला तेरे कलाम नूं दस्सां, तेरियां गल्लां नूं दस्सां, तेरे कम्मां नूं जिक्र करा प्रभु जो तू करके गया मेरे पिता। मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु जी महान परमेश्वर जी। मैं अपनी वाइफ वास्ते, अपनी बेटी वास्ते, अपनी मां वास्ते प्रार्थना करदा मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु जी मेरे परिवार दे साथ हो मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्नवाद करदा सच्चे ते जिउंदे परमेश्वर जी। मैं तेरा धन्नवाद करदा साहबी वास्ते प्रार्थना करदा मेरे प्रभु जी। साहबी जो बेटा है उन्हें मेरे अगे नहीं तेरे अगे रिक्वेस्ट रखी है प्रभु जी। वो बच्चा प्रभु जी तेरे नाम दे विच, तेरे बचनां दे विच, तेरे कम्मां दे विच बढ़ना चाहुंदा प्रभु जी। उदी मदद कर, उदी सहायता कर प्रभु जी, उन्हें गाइड कर मेरे पिता परमेश्वर जी तां जो तेरे कलाम नूं शेयर करे, तेरे बचनां नूं प्रभु जी जो प्रभु जी तेरे लोकां को प्रभु जी तेरे लोकां दे विच जाके तेरे लोकां नूं नेट दे जरिए प्रभु जी वो प्रचार करे मेरे पिता परमेश्वर जी। वो प्रभु जी वो भुखा है तेरे बचनां दा प्रभु जी उदी मदद करो मेरे पिता, मदद तेरे बोलो मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्नवाद करदा, तेरा शुक्र करदा, तारीफ करदा मेरे पापा जी महान परमेश्वर जी। जिन्ने भी लेट अस गो टू हेवन ग्रुप दे विच जिन्नियां भी रिक्वेस्टां आईयां जिन्नियां आउण वालियां प्रभु जी उन्हां नूं भी मैं तेरे कोल लैके आना, तेरे अगे रखदा मेरे पिता परमेश्वर जी। चेक करो देखो प्रभु जी वो मेरे पिता जो बीमार हो चंगे हो जान, जो मेरे पिता जो भी उन्हां दी ख्वाहिशां प्रभु यीशु अज तेरे नाम दे विच पूरीआं होण, तेरे नाम दे विच तू पूरीआं कर सकदा। मेरे च कोई पावर नहीं, मेरे च कोई पावर नहीं, पावर तेरे नाम दे विच है, पावर तेरे बचन दे विच है। जदों बोलदा आ प्रभु यीशु जी मेरे पिता तू सब काम हुंदे आ, बोलदा जदों मेरा यीशु बोलदा रुक जांदे ने तूफान जदों मेरा यीशु बोलदा। सचमुच जदों जी तुसीं बोलदे हो मेरे पिता उत्थे मौजे हुंदे, चमत्कार हुंदे आ प्रभु जी। अज मेरे पिता परमेश्वर जिहड़ियां रूहां ते तो दूर है अज प्रभु जी वो रूहां तेरे नेड़े लेके आइए प्रभु जी, तेरे स्वर्ग राज दे विच लेके जाइए प्रभु जी। जिथे तू बैठा आ, जिथे तू इंतजार करदा, जिस जगह ते मैं आ उस जगह ते तुसीं भी होवो। ओ प्रभु जी मैं तेरा धन्नवाद करदा महान परमेश्वर जी। ओ मेरे पिता कृपा कर, दया कर प्रभु जी, दया कर मेरे प्रभु जी। जो कुछ मैं मंगिया प्रभु जी मैं पाया, मैं रिसीव करदा। जिन्हां वास्ते भी मंगिया तेरे बेटियां वास्ते मंगिया, तेरे सेवकां वास्ते मंगिया, अज मेरे पिता तू मैनूं देता प्रभु यीशु जी। तुसीं मेरी दुआ नूं सुनिया, कबूल कीता प्रभु यीशु मसीह दे समर्थी नाम दे विच मंगदा ते पा लेना आ आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर साहब जी, गॉड ब्लेस यू। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਜੋ ਦੁਆ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਸਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, मेरे खुदाबंद खुदा सचमुच आपकी सिखाई हुई वो प्रार्थना यीशु राजा जी जो आपने अपने चेलियां ਨੂੰ सिखाई सी मेरे खुदाबंद खुदा आज ਅਸੀਂ तेरे सामर्थी नाम ਦੇ ਵਿੱਚ करने जा रहे हैं मेरे खुदा। आप वही करना, मदद और सहायता करना, पवित्र आत्मा जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो।
हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दे, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ आमीन। ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਾਂਗੇ ਪਾਸਟਰ ਸੰਜੀਵ ਖੋਖਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਆइए सब अपने अखर बंद करांगे। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਸੰਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਮੀਨ 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 ਆਮੀਨ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। हालेलुया।